Vandan to all the pious souls present here. Thank you, Oshwal Association of UK, for inviting us to be with all of you and have a good evening with all of you. Let us begin with the Naukar Mantra. Once I will sing it, once you all can repeat it after me. Namo Arihantanam, Namo Namo, Namo Setanam, Namo Namo, Namo Arihantanam, Namo Namo, Namo Siddhanam, Namo Namo, Namo Ariyanam, Namo Namo, Namo Uvachayanam, Namo Namo, Namo Ariyanam, Namo Namo, Namo Vachayanam, Namo Namo, Namo Loe Sav Sahunam, Om Namo Arihantanam. Namo Loe Sab Sahunam, Om Namo Arihantanam. Eso Panch Namokaro, Sava Pava Panasano. Eso Panchanamukaro, Sava Pava Panasano. Mangalanancha Savisim Paramam Havai Mangalam. Mangalanancha Savisim Padamam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Padamam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Ushwal Associationના રૂમિતભાઈ, નિલેશભાઈ, રિલિજિયસ કમિટીના એન્ડ ઓલ ધ કમિટી મેમ્બર્સ, આપ સૌને ખાસ ખાસ આપનો આભાર. અત્રે ઉપસ્થિત અમારા પૂજ્ય બ્રહ્મનિષ્ઠ પ્રદીપભાઈના ચરણોમાં પણ વંદન કરીએ છીએ. સર્વે આત્માર્થી ભાઈઓ બહેનોને એન્ડ ઓલ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સીકર્સ, ખાસ મારા હૃદયના ભાવથી આપ સૌને વંદન કરું છું. And with the Agna and instructions of my Sadguru, Param Pujya Bhai Shri Nalin Bhai Kothari, I begin this session. Practical spirituality is our topic also, and the need of the hour for today or for our entire lifespan. And if you ask me, what is spirituality? All I can say is it's as simple as being happy and spread happiness. Every soul wants to be happy, whether humans, animals, insects, or even celestial beings. Everyone wants to be happy. સૌ કોઈ સુખને ઝંખે છે. ત્રણ પ્રકારના સુખ છે: શારીરિક સુખ, માનસિક સુખ અને આધ્યાત્મિક સુખ. અને જીવનની અંદર આપણે જે દુઃખોને અનુભવીએ છીએ ને, એ પણ ત્રણ પ્રકારના: આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. કાં શરીરમાં કાંઈ રોગ છે, કાં મન ઉદ્વિગ્ન છે, અને અથવા આપણી આસપાસ કોઈ દુઃખી છે તો એમની ઉપાધિ પણ આપણને દુઃખી કરે છે. તો આપણા આરાધ્ય દેવ પરમ કૃપાળુ દેવ શું કહે છે? પરવસ્તુમાં નહીં મૂંઝવો, એની દયા
मुझने रही ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं. પર વસ્તુમાં મારાપણું કરી અને આપણે મૂંઝાઈએ છીએ. તો કૃપાળુ દેવ કહે છે કે આપણા બધાના આત્માની એમને કરુણા, અનુકંપા, દયા આવે છે. તો એ આપણને કહે છે કે આ મૂંઝવણ દૂર કરવા શું કરવું જોઈએ. તો કહે છે આ સિદ્ધાંત છે. સિદ્ધાંત એવી વસ્તુ છે કે જે ત્રણેય કાળે સત્ય હોય છે. તો સમજાવે છે કૃપાળુદેવ કે જે સુખની પશ્ચાત દુઃખ હોય તો એ સુખ કઈ રીતે કહેવાય. એન્ડ reality is that only, that whatever we experience as happiness in our lives, basically being Jains, we know that it is due to our past punya. But majority of the times it is followed by grief. Now, any worldly happiness is always short-lived. પશ્ચાત દુઃખ. હવે બાપુજી લાડકચંદ માણેકચંદ વોરા હતા, એમના એક રિલેટિવ હતા, એન્ડ હી કેમ ટુ મુંબઈ ટુ વિઝિટ હિમ. એનો એટલો બધો હ્યુજ બંગલો અને વેરી બ્યુટિફુલ બંગલો, બ્યુટિફુલ માર્બલ ટાઇલ્સ ને એન્ટિક્સ ને બધું હતું. એટલે બાપુજી જોડે જેટલા મુમુક્ષુઓ ગયા એમના કઝિનને મળવા, everybody was in awe of the whole bungalow. Then whoever was ill, in a relative, we met him and we came back home. Everybody was discussing with Bapuji. Bapuji, શું એમનું ઘર હતું, શું એમનું એન્ટિક પીસ હતું, શું ફ્લોરિંગ હતું. તો બાપુજી કે આટલું સારું ઘર તમને બધાને લાગ્યું, પણ એ જ ફ્લોરમાં એ સ્લીપ થઈને પડી ગયા. તો પશ્ચાત દુઃખ એ સુખ કહેવાય. સો આવું આપણા જીવનમાં પણ થાય છે. નાના નાના બચપનનો વિચાર કરીએ. There would have been some teddy bear, some pillow, some cushion, some odvanu. Probably we would never get sleep without it. But after a few years, એ teddy bear આપણને આપે તો અત્યારે આપણને શું થાય? So જ્ઞાની કહે છે, enlightened saints say, true happiness lies within us. Like sugar and sweetness. એ જુદા કરી જ ન શકાય. ગુણ અને ગુણી એક જ છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી ગો ટુ અ જ્વેલરી સ્ટોર, કાટિયારની દુકાનમાં જઈએ, અહીંયા બ્રેડ ક્રોસ પાસે છે ને, તો એ કાટિયાની દુકાનમાં જઈ અને હું કહું કે મને ભીંડા જોઈએ છે, મને લો ફેટ યોગર્ટ જોઈએ છે, મને ગ્રોસરી જોઈએ છે, તો મને મળે. I'm ready to pay whatever they ask for. મને મળશે. બિકોઝ ત્યાં ગ્રોસરી મળતી જ નથી, ત્યાં છે જ નહીં. તો એવી રીતે આપણે સંસારની અંદર જઈએ અને પછી કહીએ કે મને માતા પિતા પાસેથી સુખ મળે, પત્ની પતિ પાસેથી સુખ મળે, બાળકો પાસેથી સુખ મળે, ઘર સંપત્તિથી સુખ મળે, ગાડીથી સુખ મળે, મોબાઈલ્સથી સુખ મળે. પણ ત્યાં સુખ છે જ નહીં. જે સુખ આપણને લાગે છે ને, એક મિરાજ છે, મિથ્યા માન્યતા છે. કારણ પશ્ચાત દુઃખ છે. એ જ માતા પિતા થોડું બીમાર પડે તો આપણને કેટલું દુઃખ થાય છે. એ જ પતિ કે પત્ની આપણને જેટલો લવ આપણે આપીએ એટલો રિસ્પોન્સ ન મળે, રેસિપ્રોકેશન ન મળે તો કેટલું દુઃખ થાય છે. એ જ બાળકને આપણે કેટલા પ્રેમથી ઉછેર્યા અને એ દૂર જઈને સેટલ થાય, હાઉ વી મિસ ધેમ. તો શું થયું? એ સુખ સુખ છે કે એની પશ્ચાત દુઃખ છે? તો આપણી માન્યતા, વી ડોન્ટ હેવ ટુ લીવ એનીબડી, વી હેવ ટુ લવ એવરી વન હુ ઇઝ ધેર, બિકોઝ દે આર ઓલ પ્યોર સોલ્સ લાઈક વી આર. પ્રેમ બધાને કરો, પણ અટેચમેન્ટ જે કરીએ છીએ, આસક્તિ જે કરીએ છીએ, મારાપણાનો ભાવ કરીએ છીએ ને, એ આપણને દુઃખ તરફ લઈ જાય છે. સો જ્ઞાની સેઝ
સુખ ક્યાં છે? તો ટ્રુ હેપીનેસ લાઈઝ વિધિન અસ. ગુણ અને ગુણી એક જ હોય, જેમ શુગર અને મીઠાશ. કારેલા એની કડવાશ. કારેલાને આપણે મીઠાના પાણીમાં પલાળીએ, પછી બાફી નાખીએ, પછી ગોળ નાખીએ, નારિયેળ નાખીએ, કોથમીર નાખીએ, મસાલો નાખીએ, બધું કરીએ, પણ એ કડવાશ, બિકોઝ એનો ગુણ છે, સો ઇટ વિલ નેવર ગો. એવી રીતે આત્મા અને શાશ્વત સુખ એ બેવ એક જ છે. આત્માનો ગુણ સુખ રહેલું છે. આવી રીતે આપણે આ શાશ્વત સુખની માટે થઈને આજે ભેગા થયા છીએ કે આપણને કંઈક એક ટિપ્સ મળે, કંઈક એક ફોલો કરવા માટે કંઈ ટેક હોમ પોઈન્ટ્સની પ્રાપ્તિ થાય. તો પહેલાં આપણે સાથે મળીને એક સરસ મજાનું ગાયન ગાઈએ. उठे सबके कदम देखो रम पम पम, चलो ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो. उठे सबके कदम तररम पम पम, चलो ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, हंसो और हंसाया करो. જે આપણી પાસે છે એ આપણને કેટલું બધાની સાથે શેર કરવાનું મન થતું હોય છે ને. તો એવી રીતે આ જે આત્મિક સુખ છે એના વિશે આપણે વિચાર કરીએ. તો આત્મા અને અનંત જ્ઞાન, નોલેજ, વિઝડમ એ એક જ છે. આત્મા અને અનંત સુખ એ પણ એક જ છે. આત્મા અને અનંત વીર્ય, જે આપણી ભીતર રહેલી શક્તિ છે, એ પણ એક જ છે. એટલે હું આ શરીર નથી. હું કોણ છું? હું જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ ત્રિકાળી સત છું. मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे. કોઈ વિરલા હોય છે. આપણે બી વિચાર કરીએ, લંડનમાં કેટલી વસ્તી છે, કેટલા લોકો આપણે અહીંયા બેઠા છે. વિરલા છે. દેર આર ફ્યુ જેને ખરેખર અધ્યાત્મનો, આંતરિક સુખની અનુભૂતિની એક ખોજ છે, એક તલબ છે, એક પ્યાસ છે. એટ ધીસ સ્ટેજ ઓફ આર લાઈવ્સ, હું આમ નજર કરું, આ બધા નીચે બેઠા છે નહીં, પણ આમ ઉપર નજર કરું છું ને, તો ટેલ મી કે આપણે જેટલા વર્ષો જીવ્યા એટલા વર્ષો આપણા હાથમાં છે. Think for yourself. Is it not the time now to think for our own soul? Because we have already seen all the ups and downs of our lives, and we have enjoyed the roller coaster ride of our lives till now. તો જીવન જેટલું જીવાઈ ગયું એટલું જીવન હવે હાથમાં રહ્યું નથી. અને આ જે અવસર આવ્યો, હમણાં વોટ શી સેઇંગ, આવો ફરી ફરી મનુષ્ય ભાવ આપણને નહીં મળે. અવસર તરી જવાનો ફરીને નહીં મળે. અવતાર માનવીનો ફરીને નહીં મળે. સંઘાત આ ગુરુનો ફરીને નહીં મળે. So what do we do?
to experience this inner, real, true happiness. જો સુખ મારી ભીતર જ છે, મારી પાસે જ છે, તો મને કેમ એનો અનુભવ નથી થતો? બધા જ્ઞાની કહે ને, લુક વિધિન, ડેલ્વ વિધિન, મારી પાસે જ છે, મને કેમ નથી મળતો? ઘણી વખત આપણે વિચાર કરીએ કે આપણે આપણા કબાટની ચાવી પલંગના મેટ્રેસની નીચે મૂકી દીધી છે. એ જ મેટ્રેસ પર આપણે સૂઈ જઈએ છીએ, કેટલું શોધીએ, પણ એ પલંગ ઉપર કેટલા મેટ્રેસીસ છે, એટલે ચાવી કેવી રીતે મળે? ઘરના કહેશે બી મેં ચાવી ત્યાં જ મૂકી છે, પલંગ પાસે જ છે, પલંગમાં જ છે, પણ કેમ નથી મળતી? બિકોઝ મેટ્રેસીસ એની ઉપર છે. આત્માના રહેલો જે આનંદ છે એની ઉપર કર્મના લેયર્સ છે, અને માટે આપણને એ સુખની અનુભૂતિ નથી થતી. છે આપણી ભીતર, પણ અનુભૂતિ નથી થતી. આપણી ડાયમંડ રિંગ આપણે ડબ્બીમાં મૂકી દીધી, જ્વેલરી બોક્સમાં, તો એની શાઇન આવે, તો ડઝ દેટ મીન કે અવર ડાયમંડ રિંગ હેઝ નો શાઇન? ઇટ્સ ધેર, બટ વોટ ટુ ડુ? મેં ડબ્બીની અંદર મૂકી દીધી છે, તો એની શાઇન મને કેવી રીતે અનુભવાય? સો એની પર્સન, આને આપણે પાછું શું કહીએ? આ વ્યક્તિને લીધે નથી થતું, આ વસ્તુને લીધે નથી થતી, આ મારા સર્કમસ્ટેન્સીસ એવા છે ને એટલે હું કાંઈ કરી નથી શકતી. બટ ઓનેસ્ટલી we are just cheating on ourselves. Any person, any circumstances, anything, nothing can hinder our spiritual quest. It is our attachment to this body, our feeling that this body is me, which does not allow us to enjoy this eternal abundant bliss which is there within us. એટલે આ જે આપણી ભૂલ છે, એમાં શાસ્ત્ર કે જૈન પારિભાષિક શબ્દ વાપરીએ તો એને મિથ્યાત્વ કહેવાય, હિન્દુ ધર્મની વિશે વાત કરો તો એને ભ્રાંતિ કહેવાય, આપણે ઇંગ્લિશમાં વાત કરીએ તો એને ડિલ્યુઝન કહેવાય. પણ છે બધું એકનું એક, કે શરીર એટલે હું, અથવા દેહાધ્યાસ, અથવા ચિત્ત જડ ગ્રંથિ, અથવા તો દેહ અભિમાન, એ આપણને નડે છે. એન્ડ ધેરફોર ફર્સ્ટ, બિફોર લર્નિંગ અબાઉટ આર સોલ, લેટ અસ નો ધ રિયાલિટી ઓફ અવર બોડી. તો પહેલી વસ્તુ, ઇટ ઇઝ એવર ચેન્જિંગ. હવે આપણે જૂનો ફોટાના આલ્બમ જોઈએ, ડુ વી લુક ધ સેમ? પણ વી આર ધ સેમ, નો? આપણે જે છીએ એ તો છે. તો દેટ મીન્સ વોટ હેઝ હેપન ટુ ધ બોડી? ફેરફાર થાય છે, ચેન્જીસ એની અંદર થાય છે. તો આ શરીરનો બીજું નામ ઓર બીજું પર્યાયવાચી શબ્દ, બીજો સિનોનિમ ઇઝ પૂદગળ. પૂદગળ એટલે પડી જવું, સડી જવું, ગળી જવું, એ દેહનો સ્વભાવ છે. તો આ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ વિચ વી ડોન્ટ નીડ એની પ્રૂફ, કારણ કે વીવ ઓલ સીન અવર સેલ્વ્સ, અવર બોડીઝ ચેન્જિંગ. દેન સેકન્ડલી આપણે વિચાર કરીએ કે ઓલ ઓફ અસ હુ આર બોર્ન આર શ્યોર ટુ ડાય. આપણી આસપાસ આપણે કેટલા જણને જોયા જેનો જન્મ થયો અને એનો મૃત્યુ થયો. તો આ દેહનો સ્વભાવ છે કે એનો જન્મ છે અને એનું મૃત્યુ છે. જે જન્મે છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. ઇફ દેર ઇઝ એનીથિંગ ઇન ધીસ વર્લ્ડ which is sure to happen, then it is our death. બીજી બધી વસ્તુ એવી હોઈ શકે, કદાચ બને, કદાચ ન બને, પણ આપણે જન્મ્યા તો આપણું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. ઓનલી થિંગ ઇઝ વી ડોન્ટ નો વેન. એટલે અમારા બાપુજી એમ કે આપણે બધા અમર પટ્ટો પહેરીને આવ્યા છે. વી ઓલ લિવ એઝ ઇફ વી આર નેવર ગોઈંગ ટુ ડાય. પણ when we want to walk the path of spirituality, we have to know the reality. તો મારું શરીર એવર ચેન્જિંગ છે, મારા શરીરનું એક દિવસ મૃત્યુ થવાનું ને થવાનું. પછી ત્રીજી વસ્તુનો જો આપણે વિચાર કરીએ કે આ જે શરીર છે એને રૂપ છે, રસ છે, ગંધ છે, સ્પર્શ છે, આકાર છે.
આ મારું શરીર છે. અને આ જે રૂપીપણું એનું છે, જે બિકોઝ ઇટ ઇઝ વિઝિબલ, એ જ આપણને થાપ આપે છે. આપણે એનાથી જ અંજાઈ જઈએ છીએ, એનાથી જ મોટામાં મોટી ભૂલ કરીએ છીએ. અંદર રહેલા અરૂપી આત્માને આપણે યાદ નથી કરતા. એ છે બિકોઝ એ હોય તો જ આપણે છીએ, એ નથી તો આપણે નથી. So, in reality, this birth is the only opportunity we have to know the strength of ourself, of our soul, and simultaneously know the futility of our body. ભરત ચક્રવર્તી, જૈન ધર્મના આપણે બધા ફોલોઅર્સ, આપણે સૌને ખબર છે કે ભરત ચક્રવર્તી હતા. ભરત ચક્રવર્તીએ એક ગાર્ડ રાખેલો. એ થોડી થોડી વારે ભરતને કહે, ચેત ચેત ભરત ચેત, કાળ ઝપાટા દેત. ચેત ચેત ભરત ચેત, કાળ ઝપાટા દેત. આવો ચક્રવર્તી રાજા, જેની પાસે બધું જ હતું, છતાં એને યાદ કરાવે. એટલે ઘડી ઘડી એને ખબર પડે કે મારે આત્મસન્મુખ થવાનું છે અને આ શરીર નાશવંત છે. Therefore, we should also work on this direction and be prepared for our future. અત્યારે પુણ્ય ભેગું છે એટલે આપણી પાસે આ બધું જ છે, પણ આપણે જો અહીંયા એને યુઝ કરી નાખીએ તો પછી ફ્યુચરમાં શું કરીએ? તમે બધા પેરેન્ટ્સ છોકરાઓને કહીએ છે ને, બધું વાપરી નાખશો તો પછી શું કરશો? અથવા આપણને આપણા મા બાપ કહેતા હતા, બધું વાપરી નાખીશ તો પછી શું કરીશ? તો સેમ થિંગ જ્ઞાની આપણને કહે છે, પરલોકે સુખ પામવા કર સારો સંકેત, હજી બાજી છે હાથમાં, ચેત ચેત નર ચેત, ચેત નર ચેત. આ શરીરની રિયાલિટી સમજ્યા, બટ આ શરીર તો જોઈએ છે ને, તો જ આત્મા સુધી પહોંચી શકશું. સો આ બેધારી તલવાર છે. વી નીડ, આપણું શરીરની જરૂર છે, કારણ કે આ દેહ થકી જ આપણે આપણા આત્મા સુધી પહોંચી શકીશું. સો વી નીડ ટુ ટેક કેર ઓફ આર બોડી, વી નીડ ટુ ફીડ ઇટ. આપણે જે બધું કરીએ આપણી શરીર માટે, એ બધું કરવાની જરૂર છે. બટ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, બોડી ઇઝ અ મીન્સ ટુ એન એન્ડ. આપણા આત્મા સુધી પહોંચવા માટે, આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે, આત્માની અનુભૂતિ માટે, ટ્રુ હેપીનેસની અનુભૂતિ માટે, ઇટ ઇઝ નોટ એન એન્ડ. એના થકી આપણે આપણું કામ કરી લેવાનું છે. હવે એક નાનકડી હ્યુમરસ સ્ટોરી કરું, સો લિટલ એટમોસ્ફિયર લાઇટ થઈ જાય. સાંજના વખતે અમદાવાદના પ્રસિદ્ધ વકીલ કોર્ટમાંથી ઘરે આવ્યા. ત્યારે તેમને લેવા માટે યમરાજના દૂતો આવી પહોંચ્યા. વકીલ સાહેબ, ચાલો, અમે તમને લેવા આવ્યા છીએ. કોર્ટમાં જોરદાર દલીલો કરીને આવ્યા હતા. અત્યારે પણ આતંકવાદી મિજાજમાં હતા. એટલે કહ્યું, તમે કોણ છો? તમે કેવા લોકો છો? બિલકુલ અનાડી? તમને લોકોને કાયદા કાનૂનનું કંઈ જ્ઞાન નથી? તમારે મને અહીંથી લઈ જવો હોય તો પહેલાં નોટિસ આપવી પડે. દુનિયાના કે કુદરતના કોઈ પણ કામમાં પહેલાં નોટિસ આપવી પડે છે. પ્લેગની બીમારી ફેલાય એ પહેલાં ઉંદર મરવા માંડે, આ જનતા માટે નોટિસ છે. વરસાદ પડે એ પહેલાં વાદળા ઘેરાવા માટે માંડે, આ જનતા માટે નોટિસ છે. જો બધી જગ્યાએ નોટિસ આપવાનો નિયમ હોય તો તમે લોકો નોટિસ આપ્યા વગર ચાલ્યા આવ્યા, એ કેમ ચાલે? હું કાયદાનો જાણનાર છું, મારે તમારી સાથે નહીં અવાય. તો યમદૂતો સજ્જડ થઈ ગયા. યમદૂતોએ કહ્યું, આ કાયદા કાનૂનની અમને કાંઈ ખબર પડે નહીં. તમારે જે કાંઈ કહેવું હોય તે યમરાજના ન્યાયાલયમાં આવીને કહેજો.
અમે તો તમને ઉપાડીને જવાનું એવું કામ અમને સોંપવામાં આવ્યું, એટલે તમારે તો ચાલવું જ પડશે. વકીલ શું કહે? વકીલ કાંઈ ન બોલ્યા, એમનું કાંઈ ચાલ્યું નહીં. પછી યમદૂતો વકીલને ઉપાડી અને ગયા. વકીલે યમરાજની સુપ્રીમ કોર્ટમાં ધમાલ મચાવી દીધી. યમરાજની સામે જોરદાર દલીલો શરૂ કરી. યમરાજ સાહેબ, તમારા રાજ્યમાં ભયંકર અંધારું છે. કોઈ પણ નોટિસ આપ્યા વગર તમારા દૂત મને આમ લઈ આવ્યા. લેવા આવી ગયું એટલું જ નહીં, મારી દલીલો પણ સાંભળી નહીં, અને થોડું ઘણું સાંભળ્યું તો પણ મને ઉપાડીને લઈ આવ્યા. મારે કેટલા કામ બાકી છે. દીકરા દીકરીને પરણાવવાના છે, કોર્ટમાં કેટલા કેસ પેન્ડિંગ છે. તમે પહેલાં મને નોટિસ કેમ નહીં મોકલી? યમરાજ હસી પડ્યા. યમરાજ કહે, વકીલ સાહેબ, તમે દલીલો કરવામાં હોશિયાર છો, પણ તમે જ મને સમજાવજો કે કોઈ મકાન માલિક ભાડુઆતને ઘર ખાલી કરવાની નોટિસ આપે અને ભાડુઆત તે નોટિસને નજરઅંદાજ કરે તો એમાં માલિક શું કરે? વકીલ કહે, જો એમ જ હોય તો તે ભાડુઆતની ભૂલ કહેવાય, પણ તમે આજ સુધીમાં કોઈ ચેતવણી મને કેમ નહીં મોકલી? યમરાજ હસી પડ્યા. યમરાજ કહે, વકીલ સાહેબ, મેં તો તમને એક નહીં અનેક નોટિસ મોકલી હતી. સતયુગમાં તો અમે લોકોને માત્ર 1-2 નાનકડી સૂચના મોકલતા અને લોકો સમજી જતા. તો કે છે, સૌથી પહેલાં તો વાળ સફેદ થવા માંડે, એટલે લોકો સમજી જાય કે કાળ દેવતાની નોટિસ છે. બીજું, દાંત હલવા માંડે, એટલે લોકો સમજી જાય કે કાળ દેવતાની નોટિસ છે. પણ હવે કળિયુગની સ્થિતિ જુદી છે, એટલે લોકો વાળ સફેદ કરવા લાગે, એટલે કાંઈ સમજ્યા વિના સૌ પોતાના વાળને કલર કરી દે. આંખમાં મોતિયો આવે તો લોકો ઓપરેશન કરાવી લે, આરામથી કામકાજ કરવા લાગે. 32 હલવા માંડે તો લોકો નવા દાંત ઇમ્પ્લાન્ટ બેસાડી દે. કહો વકીલ સાહેબ, તમને પણ વાળની, આંખની, દાંતની નોટિસ મળી કે નહોતી મળી? કાળા કેશ મટી ગયા, સર્વ બન્યા છે શ્વેત. જોબન જોર જતું રહ્યું, ચેત ચેત નર ચેત, ચેત ચેત નર ચેત. તો વકીલ સાહેબ હસતા હસતા કહે છે, આ નોટિસ તો મળેલી, પણ અમે ગણકારી નહીં. બીજા કોઈ સમન્સ મોકલ્યા હતા તો કહેજો. તો યમરાજ કહે છે, આપની પત્નીને મૃત્યુ પામ્યા કેટલા વર્ષ થયા? તો વકીલ સાહેબ કહે છે 5. તો યમરાજ કે, શું આ નાનો સમન્સ હતો? જ્યારે તમારી પત્ની ચાલી ગઈ ત્યારે તો સમજવું જોઈએ ને કે હવે મારો વારો પણ આવશે. એ વાત ખરી વકીલ સાહેબ કે, મારે સમજવું જોઈતું હતું. યમરાજ કહે, આપના સંતાનોમાં કોઈનું મૃત્યુ થયું છે? હા સાહેબ, મારો જુવાન જોધ પુત્ર મૃત્યુ પામ્યો હતો. તો યમરાજ કહે, આ તો સૌથી મોટો સમન્સ હતો. જ્યારે આપનો જુવાન પુત્ર જ ચાલી નીકળ્યો તો એનાથી મોટો સંકેત હું શું આપું આપને? વકીલ સાહેબ, હવે ઘણું થયું. આપની દલીલો પૂરી થઈ, આપનો સમય પણ પૂરો થયો. આપને યમદૂતો બીજી દુનિયામાં લઈ જશે. વકીલની દલીલો ન ચાલી, એ જિંદગી સામેનો મુકદ્દમો હારી ગયો.
માટે મનમાં સમજીને વિચારીને કરવે, ક્યાંથી આવ્યો ક્યાં જવું, ચેત ચેત નર ચેત, ચેત ચેત નર ચેત. જૈન ધર્મ કહે છે કે મૃત્યુ મહોત્સવ છે, તેનાથી ભયભીત થવાની જરૂર નથી. ભલે મૃત્યુને દૂર ન કરી શકાય, પણ મૃત્યુને સુધારી જરૂર શકાય છે. મૃત્યુની યાત્રા માટે પ્રત્યેક જીવે તૈયાર રહેવાનું છે. મૃત્યુ ખરાબ નથી, મૃત્યુનો ભય ખરાબ છે. આપણે અત્યારે બધા તમે અહીંયા ડ્રેસઅપ થઈને આપણે સત્સંગમાં આવ્યા. હવે ઘરે જઈને વીલ ચેન્જ આર ક્લોથ્સ એન્ડ ગેટ ઇન ટુ આર નાઇટ ડ્રેસીસ. તો આપણે જે આ કપડાં ઉતાર્યા એ કપડાં કાઢવા માટે બહુ દુઃખ થશે. અરર, મારે આ બ્લાઉઝ કાઢી નાખવાનું, આ સૂટ નીચે ઉતારી દેવાનો, આ ટ્રાઉઝર મૂકી દેવાનો, એવું થશે. બિકોઝ વી આર ગોઈંગ ટુ વેર નાઇસ ક્લીન ન્યૂ નાઇટ ક્લોથ્સ. તો આપણને આ કપડાં ઉતારતા દુઃખ નથી થતું. એવી રીતે આ શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય તો બીજું શરીર મળશે. એન્ડ ઇફ વી હેવ પ્રિપેર્ડ અવર સેલ્વ્સ, સાધના કરી, સત્સંગ કર્યો, ધ્યાન કર્યું, ધર્મ પાલન કર્યું, સાદગીભર્યું જીવન જીવ્યું, કરુણા, મૈત્રી, પ્રમોદ, માધ્યસ્થ આ ભાવનાઓ સાથે જીવન જીવ્યા, તો ડેફિનેટલી વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ બેટર પેર ઓફ ક્લોથ્સ, અ બેટર બોડી, અ બેટર સેટ ઓફ ફેમિલી, અ બેટર સેટ ઓફ સિચ્યુએશન્સ. તો શું કામ ડર રાખવો? પણ બાપુજી એમ કે મૃત્યુનો ડર નથી, આ બધું મેં બથ ભીડીને ભેગું કર્યું છે ને, એને મૂકીને જવાનું, એનો ડર છે, એનું દુઃખ લાગે છે. એટલે આ પ્રેક્ટિકલ સ્પિરિચ્યુઆલિટીથી આપણે વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સ્મોલ ટ્રુથ્સ ઓફ લાઈફ. તો હવે આફ્ટર ઓલ ધીસ લિટલ બિટ ઓફ સિંગિંગ એન્ડ મજા મસ્તી, થોડું સિરિયસ વિચાર કરીએ. તો શરીર દેખાય છે, શરીરની ક્ષણભંગુરતા વિશે આપણે વિચાર કર્યો. હવે જે આત્મા છે અંદર, જે સુખનો આનંદનો ઘન છે, જેમ શુગર ક્યુબ છે એમ આનંદનું ક્યુબ છે આત્મા. તો આત્માના આપણે 3 ગુણોનો વિચાર કરીએ. બિકોઝ ઇટ્સ ઇનવિઝિબલ, હાઉ ડુ આઈ કેચ ઇટ? તો આત્મામાં જ્ઞાન છે, જે બીજા કોઈ દ્રવ્યમાં નથી, આ શરીરમાં નથી. અને જૈન ધર્મનો વિચાર કરીએ તો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અથવા કાળ, આ કસ્સામાં જ્ઞાન કરવાની શક્તિ નથી, માત્ર જીવાસ્તિકાય અથવા આત્મામાં છે. સેકન્ડલી ઉપયોગ એટલે રે ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓર ફોકસ્ડ અટેન્શન, આ માત્ર ને માત્ર આત્મામાં છે. એન્ડ થર્ડલી ચેતના, જે આપણી એક્ટિવ, જે આપણી અંદરનું જે ચૈતન્ય છે, જે થનગનાટ છે, આપણે શાંતિથી બેઠા છે, પામ અહીંથી સાપ આવે, ફગેટ સાપ, એક વાંદો આવે, તો વોટ આર વી ગોઈંગ ટુ ડુ? તો આ માઇક, આ ચેર એ ભાગી શકશે? આપણી ભીતર ચૈતન્ય સત્તા છે, એટલે આપણે ભયથી ભાગીને ઊભા થઈ શકશું. તો આ આપણી ભીતર રહેલી ચૈતન્ય સત્તા છે. ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र. આપણે ઘરે નાના બાળકને પાપા પગલી કરતા જોઈએ છે, એ કેવું ચાલે છે આમ ઠુમક ઠુમક. ઓર ઇવન ધીઝ ડાન્સર્સ, નૈતિક, when they are dancing, એની અંદર એ જે ચૈતન્ય સત્તા છે, એનો થનગનાટ છે, એ આપણને દેખાય છે. તો જ્ઞાન, હાઉ એમ આઈ ગોઈંગ ટુ પ્રેક્ટિકલી કેચ માય સોલ ઓર ગો બેક ટુ માય સેન્ટર?
બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઇનવિઝિબલ. પણ જ્ઞાન કરે છે. સો નાવ વેનેવર આઈ કમ ટુ નો એનીથિંગ, કોઈ પણ, અત્યારે બહુ ઠંડુ છે એસી, તો એ ફિલિંગ આપણને ખબર પડે, અથવા બહાર વરસાદ આવે છે એ આપણને ખબર પડે, અથવા આઈ એમ લિસનિંગ હિયર અને દરવાજો બેંગ થાય તો આપણને સંભળાય, ખબર પડે છે. કોઈ પણ વસ્તુ ખબર પડે છે, એ કોના થકી ખબર પડે છે? અંદર આત્મા છે તો. આત્મા નીકળી જાય તો પછી આપણને ખબર પડે છે કે મારા ગમમાં કોણ રડે છે, મારી ચિતાને કોણ આગ લગાવે છે, કંઈ ખબર પડે છે? તો આ પ્રેક્ટિકલ્સ, વેનેવર આપણને કોઈ પણ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય. સો અત્યાર સુધી બિકોઝ ઓફ અવર ઇગ્નરન્સ જે ખબર પડે છે ને એમાં આપણે ભળી જઈએ છીએ. ઓ એસી બહુ ફાસ્ટ છે, હું ધીમું કરી નાખું. હવે અહીંયા તો કોને કહેવાય, સ્વાધ્યાયમાં કેવી રીતે ઊભા થવાય, આ બધા સંકલ્પ વિકલ્પ આપણા મનની અંદર ચાલે. ઇન્સ્ટેડ જ્ઞાની કહે છે, ગો બેક ટુ યોર સેન્ટર. અંદર આત્મા છે તો મને ખબર પડી કે ઠંડી લાગે છે, બટ આત્માને કોઈ ઠંડી લાગતી નથી. આત્મા જેવો છે એવો જ છે, એના ગુણમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. નાઉ ધ મોમેન્ટ વી ગો બેક, જે ભાવ થતા હતા, જે વિકલ્પો થતા હતા, જે સુખ દુઃખની લાગણી થતી હતી, એ માઇલ્ડ થઈ જશે. સી, વી આર ઓલ વોકિંગ, લર્નિંગ ઓન ધીસ પાથ. એટલે આમ એમ નહીં કહું કે આપણને કાલથી જ્ઞાન કરીએ એટલે બધું કોઈ અનુભવ જ નહીં થાય, એની કાંઈ સુખ નહીં થાય, કાંઈ દુઃખ નહીં થાય. ઇટ્સ નોટ લાઈક દેટ. બટ ધ મોમેન્ટ યુ ગો બેક ટુ યોર સેન્ટર, તો એની એ જ્ઞાનને કારણે આપણે જે ભાવો કરીએ છીએ એ થોડા ઓછા થાય. ધ મોમેન્ટ વી ઓપન ધ રેફ્રિજરેટર ડોર, યુ ફીલ ધ ચિલ. પછી આપણે દરવાજો બંધ કરી દઈએ તો બી થોડો વખત એની અનુભૂતિ રહે ને. એમ આ અંદરના જ્ઞાનમાં જઈએ છે તો એની જે શાંતિ છે, એનું જે સુખ છે, એની એક ઝાંખી, એક ઝલક આપણને જણાય. અને પછી whenever we feel thirsty and we want chilled water, we know, open the fridge and drink water. એમ જ્યારે સંસારથી થાકીએ તો મને ખબર છે કે મારી ભીતરના ફ્રિજનો ડોર ખોલવાનો અને એની શાંતિ, એની ઠંડક, એની અનુભૂતિ કરવાની. બિકોઝ આઈ નો ઇટ ઇઝ કામ વિધિન. તો આ જ્ઞાન ગુણ. સેકન્ડ ઉપયોગ, હવે મને અહીંયા કાંઈ બી ખબર પડી, પછી મારે જો એના માટે થઈને કાંઈ કામ કરવું હોય, લાઈક એમને બોલાવ્યા કે રૂમિનભાઈ હવે તમે ઊભા થઈ અને વેલકમ કરો, રાઈટ? તો હી હેઝ ટુ ગેટ અપ, કમ હિયર. તો એ કરવા માટે, ચાલવા માટે ઉપયોગની જરૂર પડે ને. હી નોઝ ધ માઇક ઇઝ હિયર, હી વિલ વોક ઓન ધી અધર ડાયરેક્શન ઓર વિલ હી વોક ટુવર્ડ્સ ધ માઇક. એ કોન્સન્ટ્રેશનથી ઊભા થઈને બી કોન્સન્ટ્રેશનથી ઊભા થશે. જો તમારું ધ્યાન નહીં હોય તો યુ વિલ ટ્રીપ ઓન ધીસ મેટ. તો આ કોન્સન્ટ્રેશન જે છે, આ ક્યાંથી આવે છે? આ શરીરમાં નથી, આ આત્માનો ગુણ છે, આત્માનું લક્ષણ છે. અને આપણે જો કોન્સન્ટ્રેટ નથી કરતા, ઘણી વખત આપણને કોઈ કહે કે મેં તમને બોલાવ્યા, તમે સાંભળ્યું નહીં, તો આપણે શું કે મારું ધ્યાન નહોતું, મારો લક્ષ્ય નહોતો. આ લક્ષ્ય એટલે શું? આ ધ્યાન એટલે શું? આ રે ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન જે આત્મામાં જ રહેલું છે. સો વેનેવર યુ આર કોન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન સમથિંગ, આપણે કોઈક વસ્તુ, સી નોર્મલ કુકિંગ કરવું હોય તો આપણે કહી શકીએ, પણ આપણે બદામ પાક બનાવવો હોય, આપણે સુખડી બનાવવી હોય તો કેટલું કોન્સન્ટ્રેશનથી કરવું પડે કે ભાઈ રાઈટ અમાઉન્ટ ઓફ ગોળ નાખો, રાઈટ અમાઉન્ટ ઓફ ઘી, રાઈટ અમાઉન્ટ ઓફ મેલ્ટિંગ, પછી જ લોટ નખાય. અદરવાઇઝ કાં સોફ્ટ થઈ જાય, કાં વધુ કડક થઈ જાય. તો આમાં કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ. કંઈ વાંચવું છે તો ઉપયોગ વગર વાંચી શકાય? તો આ શું છે? એક ફિલ્મ જોવી છે તો બી કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ છે. ઓલ ધીઝ આર, જેમ અહીંયા કીધું ને, નોટિસીસ કે યુ આર પ્યોર સોલ. આ મારી આત્માની શક્તિ છે, આ શરીરની શક્તિ છે જ નહીં. માટે કોઈ એમ કહે કે હું શરીરથી બીમાર છું, તો આપણી સામે પ્રૂફ છે બ્રહ્મનિષ્ઠ પ્રદીપભાઈ. એમના આત્માની કેટલી શક્તિ છે. સી હાઉ હી ઇઝ,
કેવી ગુરુની કૃપા છે કે ગુરુએ દ્રષ્ટિ આપી તો એ ભીતરમાં ગયા અને એમના આત્માના ઉપયોગને આત્મામાં રાખે છે, શરીરના દરદ તરફ નથી રાખતા. તો આ લિવિંગ એક્ઝામ્પલ છે. ધીઝ આર ટ્રુથ્સ ઓફ ધીસ ટાઈમ્સ. ઇટ્સ નોટ સમથિંગ કે આ જમાનામાં ન થઈ શકે, આપણે ગ્રહસ્થ હોઈએ ને ન થઈ શકે, આપણે બિઝનેસ કરતા હોય ને ન થઈ શકે. નો, વી કેન ડુ ઇટ. વી શુડ ઓનલી નો ધ રાઇટ વે ટુ ડુ ઇટ. અત્યારે ખબર તો પડી છે, આપણી ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે ભેગી કરીએ છીએ બિફોર કુકિંગ ધ વોટ એવર વી વોન્ટ ટુ મેક. તો આત્મામાં જ્ઞાન છે, આત્મામાં ઉપયોગ છે. ઉપયોગ એટલે રે ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓર ફોકસ્ડ અટેન્શન. અરે એક સોય પોરવવી હોય ને તો એ કેટલું ફોકસ જોઈએ. દોરો પાતળો કરો, સોયના નાકામાં નાખો, અને પછી આપણને તો ચશ્મા હોય રીડિંગ તો ચશ્મા પહેરવા પડે, પછી આપણે કરી શકીએ. આ બધામાં આ ફોકસ્ડ અટેન્શન એ મારા આત્મામાંથી એમિનેટ થાય છે. જેમ સનમાંથી રેઝ એમિનેટ થાય છે, પ્રકાશ આપે છે, એમ મારા આત્મામાંથી ઉપયોગના રેઝ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન એમિનેટ થાય છે. એન્ડ ઓનલી દેન આઈ કેન ડુ એવરી સિંગલ એક્ટિવિટી પ્રોપરલી. એના વગર કોઈ એક્ટિવિટી થઈ શકે નહીં. તો ઇમ્પોર્ટન્સ કોનું છે, આત્માનું કે શરીરનું? અને થર્ડ થિંગ, ચૈતન્ય સત્તા. જેમ મેં કહ્યું એમ કે અત્યારે લાઇટ જતી રહે અથવા અત્યારે અર્થક્વેક થાય તો વોટ આર વી ગોઈંગ ટુ ડુ? વીલ ઓલ ગેટ અપ ફ્રોમ આર ચેર્સ એન્ડ મૂવ. બટ ખુરશી, ટેબલ, માઇક, ભગવાન છે ફોટોમાં, તો કૃપાળુદેવ છે, ગુરુદેવ છે, તો ફોટો હલે, એ કંઈ મૂવમેન્ટ ન કરી શકે. તો આ જે ચૈતન્ય સત્તા છે એ માત્ર અને માત્ર આત્મામાં રહેલી છે. સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ હાઉ વી કેન કેચ ઓર ગો બેક ટુ અવર સોલ વિચ મે બી ઇનવિઝિબલ. હવે ઇનવિઝિબલ વસ્તુઓ બી આપણે કેટલી એક્સેપ્ટ કરીએ છીએ. જો આપણે ફ્રિજ ઉપર આપણે ક્યાંય બહારગામ ગયા પછી આપણે ઓલું મેમરી માટે ઓલું મેગ્નેટ લઈ આવીએ. ઇફ વી ગો ટુ, અત્યારે પેરિસમાં ઓલિમ્પિક્સ ચાલે છે તો એ આપણે પેરિસ ગયા હોય તો ઓલું આઈફિલ ટાવર અને પછી ઓલિમ્પિક્સનું જે પેલું બનાવ્યું છે એ લઈને આવશું ઘરે, ફ્રિજની ઉપર ચિટકાવશું તો એક મેગ્નેટિક કરંટ દેખાય છે. છતાં કેટલું કોન્ફિડન્ટલી વી વિલ કમ એન્ડ પુટ ઇટ ઓન આર ફ્રિજ. કેમ? બિકોઝ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, આઉટ ઓફ એક્સપિરિયન્સ, વી નો કે એ મેગ્નેટને લીધે ફ્રિજના મેટલને ચિટકી જશે. રાઈટ? બીજું એક્ઝામ્પલ આપ. હેવ વી એની ઓફ અસ સીન અવર ઓન હાર્ટ? તો બટ વી ઓલ નો કે વી હેવ અ હાર્ટ. કોઈને પ્રેમ કરીએ તો રેડ હાર્ટ, કોઈની જોડે ફ્રેન્ડશિપ હોય તો યલો હાર્ટ, કોઈની જોડે પ્લેટોનિક રિલેશનશિપ હોય તો પર્પલ હાર્ટ, અને કોઈની જોડે બ્રેકઅપ થઈ જાય તો બ્રોકન હાર્ટ. ડ્રો કરીએ પણ આપણું ખુદનું હાર્ટ જોયું છે? બટ ઇટ બીટ્સ, નો? તો એ બીટના એક્સપિરિયન્સથી આઈ નો કે મારી અંદર હાર્ટ છે. સો જ્ઞાની એમ જ કહે છે કે જ્ઞાન ગુણ, ઉપયોગ લક્ષણ, ચૈતન્ય સત્તાથી નો કે તું જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે, તું શરીર નથી. આવી રીતે there are so many, આમાં તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે કહી શકીએ. બટ ઓલવેઝ રિમેમ્બર 4 પાવરફુલ P's: પાવરફુલ, પીસફુલ, પ્યોર એન્ડ પરમનન્ટ સોલ. Who am I? 4 P's. પીસ. આપણે પીસ બોલીએ તો પીસ થઈ જાય, શાંતિ થઈ જાય. So I am a powerful, peaceful, pure, permanent soul living in this body and yet separate from it. આપણે કેટલી વખત ક્રૂઝમાં ગયા હોય સીમાં તો આપણને બ્લેક આમ ઓઇલનો પેચ દેખાય. તો એ પેચ, ઓઇલનો પેચ સીની સાથે છે, છતાં એ સીથી જુદું છે. બિકોઝ ઓઇલની ક્વોલિટીઝ, વોટરની ક્વોલિટીઝ જુદી છે
એન્ડ છતાં બે ભેગા રહી શકે છે. એવી રીતે આત્માના ગુણ લક્ષણ, એની ક્વોલિટીઝ જુદી છે, શરીરની ક્વોલિટીઝ જુદી છે, બટ દે સ્ટીલ કેન સ્ટે ટુગેધર. હવે આપણે આ ઇનવિઝિબલ આત્માની ઓળખાણ કરવી છે તો એક પ્રોસિજર જોઈએ. વ્હાઇટ કલરની અહીંયા વોલ્સ છે, પણ મને એમ થાય છે કે વાયોલેટ ઇઝ માય ફેવરેટ કલર. એટલે તમે કરી નાખો ને એને વાયોલેટ કલર. હું તમને એમ રિક્વેસ્ટ કરું તો તમે કહેશો હા મિનલબેન, નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે આવશો તો અમે વાયોલેટ કરી નાખશું. પ્રોસિજર છે ને, તમે આ પેન્ટ કાઢી નાખશો, પછી એને અમે તો પેલું લાંબી લગાવીએ ઇન્ડિયામાં, અહીંયા તો ખબર નહીં શું કરતા હશે, પણ કંઈક તો કરતા હશો પ્રોસિજર ટુ રિમૂવ ધીસ, એન્ડ દેન યુ પેઇન્ટ ઇટ અગેન વિથ વાયોલેટ કલર. સો પેન્ટ એન્ડ વોલ એક છે કે જુદા છે? બટ વોટ ડુ વી સે? વોલ. એમ શરીર ને આત્મા જુદા છે, પણ આપણે શું કહીએ? આ શરીરનું નામ પાડ્યું, આ શરીરનું ફેમિલી, આ શરીરનું એડ્રેસ, આ શરીરનો મોબાઈલ નંબર, આ શરીરની ગાડી, આ બધું સાથે આપણે કનેક્ટેડ છે. પણ જે આપણો આત્મા છે, જે રિયલ સેલ્ફ છે, એ તરફ લક્ષ જાય, એ આ પ્રેક્ટિકલ સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે. સિમ્પલ ઇટ ઇઝ. કંઈ ઝાઝું કરવાનું નથી. What we need to do? Method of meditation to segregate the two. So ધ્યાન. ધ્યાન એટલે એકાગ્ર ચિત્ત. ધ્યાન શબ્દ બોલીએ ને એટલે આપણને કાંઈ મેડિટેશનનું જ યાદ આવે, પણ એકચ્યુઅલી ધ્યાન એટલે શું કે મારું એકાગ્ર ચિત્ત. જ્યાં પણ મારી એકાગ્રતા છે ત્યાં મારું ધ્યાન લાગેલું છે. પછી હું જે પણ કરતી હોઉં, ચિત્ત એટલે મારું અસ્થિર મન, જે મારું ભટકતું મન છે ને, એને જ્ઞાનીઓ શાસ્ત્રોમાં ચિત્ત કહે છે. સો હાઉ ડુ વી ડુ ધીસ મેડિટેશન? ફર્સ્ટ થિંગ વી નીડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇઝ ફાઇન્ડ યોર માઇન્ડ. અત્યારે તમે બધા અહીંયા બેઠા છો, પણ હું ઓનેસ્ટલી કહું કે ટેલ મી, વોઝ યોર માઇન્ડ ઇન સત્સંગ? or has it gone home, or has it watched the કેટલા વાગ્યા, હજી કેટલી વાર છે? માઇન્ડ ક્યાં છે? સો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ વી મસ્ટ ફાઇન્ડ વેર માય માઇન્ડ ઇઝ. સેકન્ડલી વી નીડ ટુ બાઇન્ડ દેટ માઇન્ડ. હવે અત્યારે સત્સંગ ચાલુ છે તો આપણને એમ થાય કે મારે કાંઈક શીખીને જવું છે, તો આઈ બાઇન્ડ માય માઇન્ડ. દે વર સિંગિંગ સચ ગુડ ભજન, તો મારું મન ભજનની અંદર એકાગ્ર થઈ ગયું, તો બીજું કાંઈ સંભળાય નહીં, બીજું કાંઈ નહીં. કોઈ કહે કે આજુમાં આવીને કોઈ બેસે ને તો પણ આપણું મન એ ભજનમાં હતું, તો વી વોન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ કે મારી બાજુમાં આવીને કોણ બેસી ગયું. તો આપણને આંખો નથી, આત્મા નથી. બટ હાઉ વી ડિડન્ટ ઇવન રિયલાઇઝ, બિકોઝ માય માઇન્ડ વોઝ ઇન ધ ભજન. તો ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ યોર માઇન્ડ, દેન બાઇન્ડ યોર માઇન્ડ. પણ મન એવું છે ને, વાંદરા જેવું, મંકી જેવું. જ્ઞાનીઓ તો કે હાથી જેવું, દાવાનળ જેવું, પવન જેવું, અગ્નિ જેવું. મનને કેટલી ઉપમા જ્ઞાનીઓએ આપી છે, પણ આપણે મંકીથી રાખીએ, કારણ કે વી સીન ધ મંકી જમ્પ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ ટુ થર્ડ પ્લેસ. સો મંકી જેવું મારું માઇન્ડ છે, એટલે હું એને બાઇન્ડ તો કરું છું, પકડી રાખું છું, ધરી રાખું છું, પણ એનો સ્વભાવ જ એવો છે એટલે ભાગી જાય છે. હવે ભાગી જાય તો શું કરવું? તો કે રિમાઇન્ડ યોર માઇન્ડ. ફાઇન્ડ યોર માઇન્ડ, બાઇન્ડ યોર માઇન્ડ, નાઉ રિમાઇન્ડ યોર માઇન્ડ કે કમ બેક, લौट आओ. રિમાઇન્ડ યોર માઇન્ડ. વન્સ યુ આર સક્સેસફુલ ઇન કીપિંગ યોર માઇન્ડ એટ વન પ્લેસ, સ્થિરતા આવે સાધનાની અંદર, ધેન યુ લીવ બિહાઇન્ડ યોર માઇન્ડ. જ્ઞાનીઓનું મન આત્મામાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. જેમ શુગર છે, મિલ્ક છે. શુગરને મિલ્કમાં નાખી સ્ટર કર્યું, વી કીપ ઓન સ્ટરિંગ, પછી શુગર મેલ્ટ થઈ જાય, પછી શુગર રહે છે કે ખાલી મિલ્ક રહે છે? શુગર મેલ્ટ થઈ જાય છે. એમ મન જ્ઞાનીઓનું આત્મામાં ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે, એને મન રહેતું જ નથી. અમન ભૂમિકા જ્ઞાનીની થઈ જાય. એટલે વેન યુ સી ધી એનલાઇટન સેન્ટ્સ, દે આર વેરી હેપી.
દે હેવ નો ડિઝાયર્સ ઓફ ધેર ઓન. તમે એને કહો કે અહીંયા આવો તો કે અહીંયા આવો, તમે એને કહો અહીંયા બેસો તો કે અહીંયા બેસો, કારણ કે મન જ નથી એટલે એને કોઈ ઈચ્છા થતી નથી. એક દિવસ ભગવાન રામે હનુમાનજીને બોલાવ્યા કે હનુમાનજી, હવે આપણે બહુ થાકી ગયા છે અને આ જંગલમાં આવ્યા છીએ, તો મારી માટે એક તો ઝૂંપડી બનાવી દે, એટલે આપણે અહીંયા 2-4 દિવસ રહીએ. થોડી વાર પછી હનુમાનજી તો ઝાડ પાસે બેસીને રડવા લાગ્યા. તો લક્ષ્મણજીએ કીધું, શું થયું, તમે કેમ રડો છો? રડ્યા જ કરે, કાંઈ કહે જ નહીં. સીતા મૈયાને બોલાવ્યા કે સીતા મૈયા જરાક પૂછો તો ખરા હનુમાનજીને, વાય ઇઝ હી ક્રાઇંગ? તો સીતા મૈયા કે તમારા ભગવાને તમને કાંઈ ઠપકો આપ્યો, તમને કાંઈ કીધું, વાય આર યુ ક્રાઇંગ? પછી આસ્તિકથી હનુમાનજીએ કીધું કે મારા ભગવાને મને એમ કીધું કે હનુમાનજી, તને ઈચ્છા થાય ત્યાં તું કુટીર બનાવ, તને મનમાં આવે ત્યાં તું કુટીર બનાવ, પણ મેં મારું મન જ રામજીને આપી દીધું છે, તો મારી પાસે કોઈ ઈચ્છા નથી તો હું ક્યાં કુટીર બનાવું? હવે આ ભક્તિ છે. આ અમન ભૂમિકાને સમજાવવા માટેની એક નાનકડી સ્ટોરી લીધી કે મન ભગવાનમય થઈ ગયું છે, એટલે મન છે જ નહીં. એવી રીતે જ્ઞાનીઓનું મન આત્મ સ્વરૂપમય થઈ જાય છે. So if we want to segregate the body and soul, we need a method of meditation whereby you will find your mind, bind your mind, remind your mind and leave behind your mind. So for all this, we need a living spiritual guru. Just as we need a teacher, a mentor, a guide in our worldly lives. કંઈ પણ શીખવું હોય તો જોઈએ છે કે નહીં? આ મ્યુઝિક શીખવું હોય તો જવું પડે કે નહીં શીખવા માટે? પારુલને કહેવું પડે કે મને શીખડાવજે. We need one who has experienced this bliss to help us find our own peace and happiness. So an ascetic is not someone who has left everything, but he is someone who is so immersed in the ocean of divine love and devotion that all else ceases to exist. બધું છે પણ એની માટે નથી, કારણ કે એ પોતાના સ્વરૂપની દુનિયામાં રમણ કરે છે. તો Sadhguru's asceticism lies in remaining pure amidst all impurities. આપણે વિચારીએ કે શ્રાવકના પગ છે ને, અત્યારે આપણે બધા બેઠા છીએ ને, તો પગ સ્થિર હોય પણ મન ચાલતું હોય છે. તો શ્રાવકના પગ સ્થિર છે પણ મન ચાલે છે, જ્યારે સદ્ગુરુ એના પગ ચાલતા હોય પણ મન સ્થિર રહેલું છે. હવે આટલી વિચારણા કર્યા પછી આપણે, જે તમારા બધા પાસે એક પેપર છે, એ આધ્યાત્મિક વિચારણા કરવાનું, પ્રેક્ટિકલ સ્પિરિચ્યુઆલિટીને ઇનર પીસ માટેના રસ્તાનું એક પદ છે. સો એક લાઈન લઈને પછી આઈ વિલ એક્સપ્લેન ઇટ. आज काल मा गया देव सोतमा, तो पण कदी ना લીધો ગુરુ તમારો નામ. આજ કાલ માં ગયા દેવ સોતમા, ચાલો જાગૃત કરીએ સુતેલો આત્મરામ. આજ કાલ માં ગયા. આ આપણું જીવન છે. અત્યાર સુધી દિવસોના દિવસો ગયા. ઇટ્સ નોટ કે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલી, અધ્યાત્મ માટે કાંઈ નથી કર્યું.
આપણે પૂજા કરીએ, સેવા કરીએ, ચૈત્યવંદન કરીએ, દર્શન કરીએ, સામાયિક કરીએ, પ્રતિક્રમણ કરીએ, બધું કરીએ છીએ, વિચ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ. પુણ્ય બંધાય છે પણ મુક્તિ નથી મળતી, કારણ કે પુણ્ય ભોગવાઈ જાય એટલે પાપ બાકીનું રહે છે, એ ભોગવવું પડે છે. એટલે હવે આજે આપણે વિચારણા કરીએ કે ચાલો જાગૃત કરીએ સૂતેલો આત્મારામ. આપણી ભીતર જ છે આત્મા, પણ એ અત્યારે કર્મના ભારથી ઢંકાયેલો છે, દબાયેલો છે, સૂઈ ગયો છે. તો આપણે એને જાગૃત કરીએ. તો શું કરવું? ગુરુ મારા રામ છે, ગુરુ મારા શ્યામ છે, ગુરુ વિતરાગી દે, ગુરુ પરમ કૃપાળુ દે. ગુરુ મારા રામ છે, ગુરુ મારા શ્યામ છે, ગુરુ વિતરાગી દે, ગુરુ પરમ કૃપાળુ દે. ગુરુ સંગે જાગી જવાય, શ્રદ્ધા ભક્તિથી રંગાય. ચાલો જાગૃત કરીએ સૂતેલો આત્મરામ, આજ કાલ આ ગયા. આપણે વિચાર કર્યો એમ કે આપણને એક સદગુરુની જરૂર પડે છે. આપણને એમ થાય કે ક્યાં શોધવા? તો પહેલાં જે પણ આપણા આરાધ્ય દેવ છે, કોઈ રામને ભજે છે, કોઈ શ્યામને ભજે છે, કોઈ વિતરાગી તીર્થંકર પરમાત્માને ભજે છે, કોઈ પરમ કૃપાળુ દેવને ભજે છે, તો એની સામે જઈ અને ભક્તિ કરીએ કે ભગવાન તમે કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ જોઈએ, તો હું ક્યાં શોધું? એ મારી ભક્તિ, એ દર્શનથી, એ પ્રયત્નથી, એ પ્રાર્થનાથી આપણને એક જવાબ મળશે કે સદગુરુ સંગે જાગી જવાય, પણ શ્રદ્ધા ભક્તિના રંગે રંગાવવું પડે. તો જ્ઞાની ગુરુ મળે એની શ્રદ્ધા કરીએ, ત્યાર પછી ભક્તિ કરીએ, પછી અનકન્ડિશનલ સરેન્ડર જોઈએ, પછી એની આજ્ઞાનું એક નિષ્ઠાએ પાલન કરવું જોઈએ. આપણે કોઈ રોગ થાય, ડૉક્ટર પાસે જઈએ, ડૉક્ટરે કીધું હોય as soon as you wake up in the morning you have to take this medicine is post lunch, this medicine is post dinner, this medicine is before you go to sleep. તો આપણે ફોલો કરીએ જ ને, ટુ ધ ટી. કોઈએ યાદ કરાવવું પડે છે તો રોગ મટે છે. નહીં તો જો થોડા દિવસ થઈને ન થાય, ડૉક્ટર પાસે જઈએ તો પહેલો ક્વેશ્ચન એ શું પૂછે? તમે બરાબર દવા લીધી કે નહીં? અને આપણને ખબર જ હોય કે ક્યાંક આપણે લેપ્સ કર્યું છે. તો જ્ઞાની ગુરુની પહેલાં શોધ કરવી, પછી એમની શ્રદ્ધા રાખવી, પછી એમના પ્રત્યે ભક્તિ, પછી અનકન્ડિશનલ સરેન્ડર, પછી આજ્ઞાનું પાલન. દેન એ આપણી સોઇલને ફર્ટાઇલ કરે છે. એની પાસે તો સીડ છે, સીડ ઓફ એનલાઇટનમેન્ટ. એ સીડ વાવે તો ઇવેન્ચ્યુઅલી કેવળ જ્ઞાનનું વૃક્ષ થશે, પણ ફર્ટાઇલ સોઇલ ન હોય તો. એટલે આ બધા જે 5 પ્રોસેસ કીધા એ આપણી સોઇલ ફર્ટાઇલ કરે છે. પછી ગુરુ આપણને શું કહે છે? આત્મા તે નથી, દેહ તે આત્મા નથી, આત્મા તો અજર અમર, આત્મા છે સુખ સબર. નથી,
જ્ઞાની આજે જેમ સમજણ લીધી એમ કે તું આત્મા છે, તું શરીર નથી. શરીર રૂપી છે, રસ ગંધ સ્પર્શ આકારવાળું છે, એની અંદર રોગ છે, જરા છે, વૃદ્ધાવસ્થા છે. વેરેસ આત્મા શાંતિ, આનંદ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંત વીર્યવાળું છે. પ્લસ એ અજર અમર છે, અવિનાશી છે અને સુખનો ધામ છે. તો એવા આત્માને આપણે ઓળખવાનો છે, શરીરને પારખી અને એને છૂટો પાડી દેવાનો છે. તો શરીર અને આત્મા બે જુદા થઈ જાય. જ્ઞાની ભગવંતોને એક ટ્રેનની બે પટરી હોય તો એના પર ટ્રેન ચાલે છે. બીજી તરફ આપણે ઘણી વખત જોતા હોય છે કે બાજુમાંથી બી ટ્રેન પસાર થાય, તો બે ટ્રેન્સ પાસ થાય છે. એવી રીતે જ્ઞાનીને એક તરફ જ્ઞાનધારા, એક તરફ સંસારનો વિચાર આવે એટલે કર્મધારા. તો એક તરફ પોતાના આત્મામાં છે, એક તરફ જે કર્મ ઉદયમાં આવે છે એ ઓટોમેટિક એનું ચાલે છે. કારણ કે જ્ઞાનીને પણ આપણા જેવું શરીર છે, એ પણ ખાય છે, એ પણ સૂવે છે, પણ એ આત્મામાં રહી અને બધું કાર્ય કરે છે. દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. એટલે આવી રીતે ચાલો આપણે જાગૃત થઈ જઈએ ને સૂતેલા આત્મારામને જરા ઢંઢોળીએ, જગાડીએ. પછી જ્ઞાની કહે છે કે શું કરવું છે. આ બેઝિક સમજણ મળ્યા પછી હાઉ ડુ આઈ સેગ્રિગેટ? તો શું કહે છે? ધ્યાન ધરતો ધ્યાન ધર, ત્રણેય યોગ ને સ્થિર કર, ગુરુ જ્ઞાન થકી પમાય, આત્મ સ્થિરતા સહજે સદા. ધ્યાન ધરતો ધ્યાન ધર, ત્રણેય યોગ ને સ્થિર કર, ગુરુ જ્ઞાન થકી પમાય, આત્મ સ્થિરતા સહજે સદા. શાશ્વત સુખનો અનુભવ કર, અંત ભવો ભવનો કર, જાગ્યા ત્યાગી થઈ પ્રભાત, જાગો મારો આત્મરામ, આજ કાલમાં ગયા. તો ગુરુએ શું કર્યું? સાધનાનો માર્ગ આપ્યો અને એને કીધું તું ધ્યાન કર, તું ભીતરમાં જા અને જે 3 યોગ એટલે મન, વચન અને કાયાના યોગ છે સ્થિર કર. લાઈક વેન વી સિટ ફોર મેડિટેશન, વી સિટ erect, then we are મૌન because we are meditating. એટલે વાણીનું સંયમન છે. મન ખાલી ભટકે છે, મનને સાધન ઉપર સ્થિર કરવાનું. તો આ જે ગુરુગમ જ્ઞાન છે, જે પરમ કૃપાળુદેવ, જે ભગવાન મહાવીર, જે ગુરુવર્યો ધ્યાન કરતા હતા, એ મેથડ ઓફ મેડિટેશનને ગુરુગમ જ્ઞાન કહેવાય છે. તો એ જ્ઞાન થકી એના ઉપર આત્માને સ્થિર કરવાનો છે. અને જો આપણે એ સ્થિરતા કરી શકીએ, મનને ત્યાં સ્થિર કરીએ, તો આત્માની જે સ્થિરતા છે એ સહેજે સધાય और સહેજે આપણે પામી શકીએ. બિકોઝ આત્મા ઇઝ લાઈક ધ કામ સી. પણ આપણો ઉદય, આપણા જીવનના જે બધા ભાવો કરીએ છીએ એ બધા સ્ટોન્સ આપણે એ કામ સીમાં નાખીએ છીએ એટલે રિપલ્સ આવે છે અને નવા કર્મનું બંધન થાય છે. તો મન જો સ્થિર થઈ જાય તો આત્મા તો સ્થિર જ છે. તો એની અનુભૂતિ થાય. આ ખબર કેવી રીતે પડે? તો કે શાશ્વત સુખ કંઈ પણ નથી મારી પાસે, પણ મને સુખની અનુભૂતિ થાય છે. આટલો બધો ઘોંઘાટ છે છતાં મને શાંતિની અનુભૂતિ થાય છે. આ પ્રૂફ્સ છે કે મને મારા આત્મા સન્મુખ હું થયો છું. તો આ અનુભૂતિ થાય તો આજે આપણે જન્મ મરણનું સુખ દુઃખની સાયકલ છે ને એમ ઓછી થતી જાય. એટલે પરમ કૃપાળુદેવ કહે છે કે જ્ઞાની મળે એને સમર્પિત થઈએ, આ બધા સ્ટેપ્સ ફોલો કરીએ તો 15 ઉપર 16મો ભાવ નથી. 15 ભવે તો આપણી મુક્તિ થાય ને થાય. ઇફ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ તો.
એટલે પછી કહે છે કે આ બધું કર્યા પછી સાધક કહે છે હવે મેં જાગ્યા ત્યાંથી થઈ પ્રભાત, તો કે હવે મારો આત્મારામ જાગી ગયો છે. પછી શું કહે છે હવે ફ્યુચર માટે, અત્યાર સુધી શું આપણે કીધું આજકાલમાં જે ગયા ટાઈમ્સ, નાવ ધી એન્ડ ઇઝ કે હવે શું છે, આજકાલમાં જશે દિવસો તમામ, તો પણ કદી ના ભૂલું ગુરુ તમારું નામ. આજકાલમાં જશે દિવસો તમામ, જાગ્યા ત્યાંથી થઈ પ્રભાત, જાગ્યો મારો આત્મરામ, જાગ્યા ત્યાંથી થઈ પ્રભાત, જાગ્યો મારો આત્મરામ. સદગુરુ દેવ કી જય, પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય, ત્રિલોકના નાથ કી જય, મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય, સબ સંતો કી જય, जिन शासन देव की जय, बोलो श्री वासुपूज्य भगवान की जय. सर्वे जीवों ने मिच्छामि दुक्कडम खामे में सब जीवे सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बोएसु वैरम मज्जम नखे नहीं. सतगुरु देव की जय.